जय जगन्नाथ सांग मैंने तो फाइनाली आम गाँव को बाहरिलु आपण मान कम है आपण मैंने बहुत सारा सब्सक्राइब करदे लाइक करदे गाँ को माने शाशुघर प्लस बापघर मुझे सब कही ना मो शाशुघर जोटी बापघरटा से माने मझे गोटे घर तो गले माने दी आड़ को जी तो आज फाइनाली आम रेडी रेडी हो गलुणु अलरेडी सका उठिला आहरी मुझे भी पैकिंग पूर्व दिन जहाँ सब करी कही सब लेट हो गला सब सेमती बाहर कर खाली रखीदी सका सबतक पैकिंग पटा सारिली आउ रोसईबास एमती मिसी मासिकिना सब कलु आम प्लानिंग कलु सज पखाड़ खाई जीवु तो किंतु वर्षार मोर सज पखाड़ खाइलु किंतु झील खाइला तार गरम कहीं से पखाड़ एत भल पाए ना आउ डालमा जो रात करी से डालमा रखी देती ऋषि और कुहू पाइंका से दिज भाई भौणी खाइले भात डालमा आउ देइथिला आज घरे जेहेतु आम जीवु तो से घरे थिला दे खाइला सज पखाड़ आइटम कर भेंडी गोटा भजा आलू चकटा चकटी पाग आउ हूँ पोटल आलू भजा आंब एमती करी आम खाइलु मो मूड जहाँ अपसेट टिके टिके अच्छी कहीं मत आपण मैंने रिजन जानी कहीं मत भारी छानिया छानिया लगुला छुआ को धरिकी बड़ बड़ छुआ होते एकाटिया धरिकी पलैबा जहाँ माने हम किंतु ऋषि को धरिकी ऋषि जो हैरान हरकतिया पिला ताकू धरिकी एकाटिया जावा मत भारी टिके टेंशन टेंशन लगुला माने विदाउट पापा थे कौन सी ऑल टोटाली सबकि संभाली दिखती मु मोर आराम से खाली भिडटा करे आउ वीडियो देखे फाइनाली आम ये ओला बुक कलु ओला बुक करके गाड़ी धरिकी आसीगलु खाई पीकरी एत आउ टाइम नाला कथबार्ता होगा कहीं बहुत सारा काम थिला पुअर गोटे गोटे जिनस सब जोगाड़ जोगड़ी करके आनिबार थिला तो ओला बुक कली एमितिरे तो कटक रु भुवनेश्वर कटक बस जाऊँगी आप मैंने समस्ते जानी जो मैंने एपटे ट्रावेल करती आम जो केन्द्रापड़िया कटकिया से मैंने जानी किंतु मुझे जो पिला धरिकी गाँव को जाए मुझे बस रे जाए ना कटक जाए कटक जाके मुझे ऑटो ओला ऑटो बुक कर दिए एमती खोला ऑटो रे जाऊ आम एत उठा पका छुआ सहित सहित बैग आमर थाए जहाँ एत उठा पका होगा मत भल लगे ऑटो करदे सीधा जाकि कटकर बस स्टाण माने आमर जो एबे नुआ नेताजी बस टर्मिनाल से जाए सीधा आम पहुँचबू आउ सहजे पापा भी सांगे ना पापा थिले भी मुझे ऑटो करे कहीं ऑटो गले टे मजा मस्ती भी आम करूँ छुआ मैंने मो छुआ मानक भी टे एत बस ट्रावेलटा एतटा पसंद नुहे किंतु आम जेहेतु जाऊँ जावाक पड़ो से जाऊ तो से ऑटोटा ये जाके करदे कटक जाके तो शांति रिलैक्स आम जीवु तो फाइनाली मो हजबैंड को बिना आज छुआ को धरिकी हजबैंड को बिना मीन्स हजबैंड भुवनेश्वर रही थे गाँव को गले मत किसी एमती लगे किंतु सी जाई सेठी बरहमपुर रे आउ मुझे चलिली शाशुघर सेटा टिके मत लगुला हाँ आज ब्लॉग रे शाशुघर को जीवा आज जाऊ जाऊ नुआ बोहू भी भेट भी कहीं आमको जीवार थिला बाहाघर रे आमे एक्चुअली आपण माने जानना कथा सब बहुत किसी अच्छी जोटा कि आज टिके टिके किछि किछि सब कहीदेवी आम एक्चुअली जाकि बाहाघर पहुँचबार थिला आमे किंतु बाहाघर 2 दिन पर जाऊँ कहीं मु कहली जे जोटी बाहाघर माने झील घर जोटी कटकर रघुनाथपुर मु कहली एते बाट तो पुओ को धरिकी मु आसी पारिबिनी जदि पुओ को छाड़ी आसी क्या पाखे छाड़ी आसबि यही जो वर्षा आउ कुओं को पाखे तो छाड़ी आसी हेनी सी मत खोज ना से माने भी ताको संभाली पारिबेनी हजबैंड कौन मो सांगे थे मुझे छाड़ देकर बाहाघर को जाई पारथांती बाहाघर थोड़ी ना जाकि झील घरे हम ना आ थोड़ी ना से हेनी तो मु कहली मु तो रघुनाथपुर जापरिबिनी राति अनिद्रा हो पारिबिनी तो आम बाहाघर जावानी आम रिसेप्शन माने चतुर्थी को जीवा तो नुआ बोहू आसी सारी एठी जाकि पहुँचला पर आमर नुआ बोहू सहित भेटघाट हो कहीं से गलापर आ कौन संभाली हम मुझे आसवाई हाल्का फुल्का शाढ़ी खोजिकी ऋषि देखो ये निद हो ऋषि बाट सारा अनेला भुवनेश्वर कटक माने हूँ गोटे ऑटोरे आसिले एमती कार फार आसिले गोटे एमती 45 मिनिट भितर आउ से भितर सी सांगे सांगे शोलानी ठीक ओह्लार 5 मिनिट पूर्व कटक हो सारूँ ऋषि शोला तापर देखो आम आसगलु नेताजी बस टर्मिनालटा एत सुंदर होमती कि लगुच माने एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट की प्लाटफर्म भाया लगुच स्टेशन परिका लगुच बहुत माने बढ़िया है आग डिजाइनिंग तार सब माने मस्त है बस स्टाण्डटा बहुत मतलब नवीन सरकार को मत ये माने मत मन पड़ती जे हाँ किसी गोटे कर सी किंतु एबर सरकार तो जानीपे आ तो बहुत किसी आम नवीन सरकार कर बहुत चेंजेस से आनी तो पिला माने गाड़ी रे एते समय बस रे जो बसबे माने वर्तमान है जर्नी आमर कौन गोटे सरला भुवनेश्वर टू कटक ये जर्नी सरला
ଏଇଠି ଆସି ପିଲାମାନେ କି ଚିପ୍ସ କୁରକୁରେ କିଛି ଏମିତି ସବୁ କିଣାକିଣି ଚକୋଲେଟ୍ ଫକଲେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଏମିତି କିଣାକିଣି କଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଏତେ ସମୟ ବସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ପାରାଦୀପ ନୁହଁ ପାରାଦୀପର ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଭୁତୁମୁଣ୍ଡେଇ ସେପଟେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଭୁତୁମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତ ସେଇ ଯାକେ ରିଷି ତ ଏମାନେ ତ ବଡ଼ ପିଲା ଏମାନେ ବସି ପଡ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ରିଷି ତ ବୋର୍ ହେଇଯିବ। ତ କିଛି ନା କିଛି କୁରକୁରେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଚିପ୍ସ ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇସବୁ କ'ଣଟା ନେଲେ ତା'ର ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେବ, ନହେଲେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଫିଙ୍ଗର ଏମିତି କ'ଣ ଟିକେ କେକ୍ ଫେକ୍ କ'ଣ ନେବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଆମେ ରହିଲୁ। ପିଲାମାନେ କିଣାକିଣି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା ପରେ ଟିକେ ମୋତେ ହାଲକା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ କଟକ ଯାକେ ତ ଭଲରେ ଆସିଗଲି। ତ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କରିକିରି ମୁଁ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ବି ହେଲି। ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ରିଷି କୁହୁଙ୍କ ପାପା ଖାଲି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ। ମୁଁ କେଉଁ ମୁମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇନି କୁହନ୍ତୁନି। ସିଏ ଖାଲି ସବୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଥିଲେ ମୋତେ ଏଇଟା କରିଥାନ୍ତେ ସେଇଟା କରିଥାନ୍ତେ ଏମିତି କରି ପୁଅ ତା'ର ଛୋଟ ବଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଛୋଟ ବଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍କୁ ପୁଅ ଧରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଆପଣମାନେ ଛୋଟବେଳେ ସବୁ ଖାଇଥିବା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ। ସେ ସେଇଟାକୁ ଧରିଲା ମାମା ମୁଁ ନେବି, ତାପରେ କହିଲା ନାଇଁ ମାମା ମୁଁ ନିଜେ କହୁଛି ନାଇଁ ମାମା ମୋର ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ହେବ। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ିବନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ କଟକ ଟୁ ପାରାଦୀପ ବସ୍ କେଉଁ ପଟରେ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆରାମସେ ନବା ଭାଇକିରି ପଛେ ପଛେ ଚାଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ ସେ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ ନା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଏପଟେ ନୁହଁ ସେପଟେ। ପୁଣି ତାପରେ ସେପଟେ ହେଲେ ପୁରୀ ବାଲାଟାକୁ ଆସ ପୁରୀ, ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁନି ଆମେ ପାରାଦୀପ ବସ୍ ଧରିବୁ। ତ ସିଏ ପୁଣି କହିଲେ ସେପଟରେ, ମାନେ 3 ଥର ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଏପଟେ। ତାପରେ ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଇଏ ଲାଗୁଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଫାଇନାଲି ଏପଟରେ ପାରାଦୀପ ବସ୍ ଧରିବୁ, ଏସି ବସ୍। ମୁଁ କହିଲି ଏସି ବସ୍ ନ ଧରିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ଼୍ ଯେ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା ସମୟକୁ ଯେଉଁଦିନ ଗଲୁ ବି ସେଦିନ ସେମିତି ଖରା ନାହିଁ। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖରା ନଥିଲା। ତ ଆମେ ଯିବାକୁ ପୁରା ପାଗ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ପୁରା ସାଥ ଦେଉଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବସ୍ ଧରିଦେଲୁ। ଟିକେଟ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ 3ଟା କଲି, ଆମକୁ ଦିଆହେଲା 5, 6, 7। ବସ୍ରେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ, ବସ୍ଟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା 5, 6, 7। କିନ୍ତୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଛୁ। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି କହିଲି ଯେ ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେବା ପୁଅ ପାଇଁକା। ପୁଅ ତା'ର ରିଲାକ୍ସରେ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ପୁରା ବସିକି ଯିବ, କାହିଁକି ସେ ମୋ କୋଳରେ ବସିକି ଯିବ। ତାପରେ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଆଉ ଜଣେ କି ଅନନୋନ୍ ଲୋକ ବସିବ ତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ଛୁଆଟା ମୋ କୋଳରେ ବସିବ, ତାପରେ ସିଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଶୋଇବ ହଲିବ, ଛୁଆଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେବ ନା ଖାଲି। ତ ଯିଏ ବସିବ ସିଏ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ହେବ, ତାପରେ ଆମକୁ ବି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବନି। ତ ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ ଯେ ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ ଟିକେଟ୍ କରିଦେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସିଟ୍ରେ କେହି ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ, ବୁକ୍ ହେଇନଥିଲା। ତ ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିକିରି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ବି କରିଦେବୁ। ସେ କହିଲେ ହଁ କର। ହଁ ତାଙ୍କର ବା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପଇସା ତ ଆମେ ଦେବୁ ନା। ତ ସିଏ କହିଲେ ହଁ କର। ତ 4ଟା ସିଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଆମେ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତା'ର ଆରାମସେ ଶୋଇବ ବସିବ, ଆଉ ମୋତେ ବି ସେମିତିରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଏତେ ବାଟ ନା, କାହିଁକିନା ଏଉଠୁ ଗୋଟେ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଠି ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆସିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେ। ତ ରିଷି ଦେଲା। ତ ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ମା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନେ ବି ଦେଖିବେ ନା। ତ ସେ କହିଲେ ହଉ। ତ ଏଇଠି ରିଷି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିଷି ତା'ର ଆରାମସେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସେପଟେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଲି, ଛୁଆଟା ତା'ର ଦେଖି ଯିବ। ଆଉ ସିଏ ବି ତା ପାପାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏମାନେ ପାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମିସ୍ କରନ୍ତି। ତ ପାପା ଥିଲେ ଏମାନେ ଆରାମସେ, ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ବାପା ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଲିଟିଲ୍ ଗୋଟେ ଇଏରେ ରହୁ, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ କେୟାରରେ ରହୁ ଯେ ପାପା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ଆମକୁ ସବୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର କ'ଣ ଥାଏ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ଜଗେ ନା ଅନାଏ ନା। ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଜଗିବି, ମୁଁ ହିଁ ବୁଝିବି, ତ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କରିବି, ସିଟ୍ କରିବି, ଟିକେଟ୍ କରିବି, ଏସବୁ କିଛି ମୁଁ ସବୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ମାମା ଏକା ଅଛି, ପାପା ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନଙ୍କର ରହୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେଇକିରି ଶୋଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମା ପୁଅ ଜମା ଶୋଇନୁ। ମୁଁ ପୁଅକୁ ଅନେଇକିରି ତାକୁ ଖେଳେଇକିରି ଏମିତି ହେଲା। ପୁଣି ସେଇଆ କଲା, ସେ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ସିଏ ଶୋଇଲା। ତାପରେ ଉଠି ଆଟିକିରି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆସି ଭୁତୁମୁଣ୍ଡେଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଭୁତୁମୁଣ୍ଡେଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ 7:30, ମାନେ 7:20-25 ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଏମିତି ହେଇଗଲା ପରେ ଏଇଥରକ ନା ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳମୂଳ ସ୍ନାକ୍ସ ସାମାନ ମୁଁ କିଛି ଏଥରକ ଆଣିନଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ।
ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ, ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁକିଛି କିଣାକିଣି କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେଉ, ବୋହି ଭାଇ ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ହେଲୁଣି ବୋହି ଭାଇ ନେଇ ଆସୁ। ଏଥର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏକ ତ କିଣିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଦୁଇରେ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାଗେଜ୍ 4ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ହେଇଗଲା। ଆମରି କପଡ଼ା ହିଁ ଏତେ ଏତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ, ଝିଅମାନେ ଆମେ ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ, ତ କପଡ଼ା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ସଜଫଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ମୁଁ ସେଠୁ ଆଣିନଥିଲି, ତ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଆସି ଟିକେ ଜଳଖିଆ ନେଇଗଲି, 2 ଘର ପାଇଁ, ବାପା ଘର ପାଇଁ, ଶାଶୁ ଘର ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଜଳଖିଆ ବରା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ, ରସୁଲଗଡ଼, ରସୁଲଗଡ଼ ରସଗୋଲା ଏମିତି କରି ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇକିନା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚଳେଇଦେବା ଏଥରକ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ନେଇକି ଆସେ, ଆଉ ଏଇଥରକଟା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଏତେ ସବୁ ହେଇପାରିବନି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଶାଶୁ ଘରେ। ଆସିକିରି ମୁଁ କିଛି କିଛି ମାନେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମରା କିଛି କିଛି ଟିକେ ଟିକେ ସରିଲାଣି। ଆଉ ଅନ୍ଧାର ତ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହେଲେ ମୋ ନଣନ୍ଦ, ଆଉ ରିଷିକୁ କାଖଉଛନ୍ତି ମୋ ନଣନ୍ଦ, ଆଉ ଏଇଠି ଜଣେ ମୋର ମାଇଁ ହେବେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ର, ମାନେ ମୋ ବାପଘର ସାଇଡ଼୍ର। ମୋର ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ବାପଘର ସାଇଡ଼୍ ପ୍ଲସ୍ ଶାଶୁଘର ସାଇଡ଼୍ର ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ପରେ ଆମେ ଗଲୁ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁକା। ଆମେ କହିଲୁ ଚାଲ ଟିକେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଭେଟ ହେବା, ତାପରେ ଆସିକିନା ଏଇଠି ମୋର ଜଣେ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ, ତ ଏମିତି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭେଟଘାଟ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ହେଲା ବେଦି ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଏଇଠି ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଦେଇ ଆସିବା। ଏଇଠି ହେଲେ ମୋର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ବସିଥିଲେ, ଆଉ ଇଏ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଯାଆଟେ ସୋନି। ତ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ମାନେ ଯାହାଙ୍କର ନୂଆ ବୋହୂ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ବାହାଘର ନା, ଦିଅର ଦାଦା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୁଅର ବାହାଘର। ତ ଇଏ ହେଲେ ଦିଅର, ମାନେ ଯେଉଁ ଆସିଛି ନୂଆ ବୋହୂ ସେ ହେଲା ମୋର ସାନ ଯାଆ ହେବ। ତ ସେଥି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଦେଖିଦେଇକି ଆସିବା, ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଲେ ମାନେ ତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଲାଗିବ, ଏଇଠି ନୂଆ ବୋହୂ ଆସିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବା ନା, ନହେଲେ ଆଉ ରହିହେବନି, ଦୁଃଖୁ ଦୁଃଖୁ ଲାଗିବ। ପିଲାମାନେ ବି ମୋର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ, କୁହୁ ବର୍ଷାହାରା ନୂଆ ବୋହୂଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି, ମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ସାନ ବୋହୂ। ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ଯାଆ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ମୋ ଉପରେ ଯାଆ ହେବେ ସାହିରେ, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ନୂଆ ବୋହୂ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ପଛରେ ମୋ ଦିଅର। ତାଙ୍କର ହେଲା ବାହାଘରକୁ 2 ଦିନ, ମାନେ ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର। ବାହାଘରରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମୁଁ ବି ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ଯାଇପାରିବିନି ରଘୁନାଥପୁର ଏତେ ବାଟ, ତ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁକା ଚାଲ ଚତୁର୍ଥୀ ରିସେପ୍ସନ୍ ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିବା, ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଉ। ତ ଏଇଠି କରିକିରି ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ତ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଇଥିରେ କରିଦେବୁ ବୋଲି। ସିଏ ଖାଲି ଓଢ଼ଣୀ ପକାଉଥିଲେ ତ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଓଢ଼ଣୀ ତାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏଇଠି କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଢ଼ଣୀ କାହିଁ ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ତ ଶାଶୁଘରେ ଏମିତି କହନ୍ତି ନୂଆ। ମୋତେ ମୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏମିତି କହିବେ, ପୁଣି ପଛରେ କହିବେ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଏନି ସିଏ, ଏମିତି କରେନି ସିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଜମାଙ୍କ କଥା ମାନିବା କଥା ନୁହଁ, ଓଢ଼ଣୀ ପକେଇକି ରଖିବ, ନହେଲେ ପଛରେ ପୁଣି କେବେ ନା କେବେ କହିବେ ଯେ ଇଏ କାହାକୁ ଓଢ଼ଣୀ ଦିଏନି ବୋଲି। ତ ସେଇଠି ରହିଲେ ପଛରେ ସିଲୁ ଦିଅର, ତ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବର ଆଉ କନ୍ୟା, ବର ମାନେ ବୋହୂ, ଆଉ ପୁଅ ବୋହୂ ଏ 2 ଜଣ ରହିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବସିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଗରମରେ, ତ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଆସିକି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେ ବୋହୂ ପାଖରେ, ନୂଆ ବୋହୂ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିନା ଆସିଲୁ। ପୁରା ହାଲିଆ ଫେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ସେ ତ ଖାଲି ଲାଜ କରିକି ତଳକୁ ଅନେଇକି ବସୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ଟିକେ ଆସିଗଲୁ। ବହୁତ ହି ଭଲ ହେଲା, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଏଇସବୁଥିରେ ଯେହେତୁ ସାମିଲ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ଭଲ ହେଉନଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଦିଅର, ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ସାନ ଯା ସିଲି, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଲୁ ଦିଅରଙ୍କ ନାଁ, ତ ନୂଆ ବୋହୂ ନାଁ ବି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସିଲି, ତାଙ୍କ ନାଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ କିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ଆଉ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଁର ସବୁକିଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗାଁରେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଦେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଇଦେବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର